الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله رحمن السماوات والأرض والسوله subuh baik atas subuh minta maaf sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله. الله.
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يكافئ نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا بارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa YMA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 4 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 22 Februari 2026 Miladiah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf yang akan menyampaikan ceramah dengan tema sunnah-sunnah puasa.
Kami informasikan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili, dan pertanyaan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hazihinya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami menghimbau kepada para jamaah bagi yang belum niat itikaf, silakan untuk meniatkan itikaf, serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah. Barang berharga bawaan para jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin dan pemirsa YMA TV dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf. Kepada Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masyarul hadirin wa kafatil mustami'in wal mustami'at, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat beserta segenap pengurus Masjid Sultan Mahmud Jaya Wikrama yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh dengan keberkahan ini guna untuk melaksanakan sholat asar, dilaksanakan secara berjamaah. Kita hanya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang sudah kita lakukan baik dari sholat ataupun puasa, kita minta kepada Allah agar diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang, sehat afiat, bisa menyempurnakan Ramadan tahun ini dan bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini
tema cawisan saya diberi dengan tema sunnah-sunnah puasa. Kita sekarang berada di hari yang keempat Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tanpa terasa Ramadan tahun kemarin kita sempurnakan dengan 29 atau 30. Kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini bisa beribadah, bisa sama-sama puasa. Tadi sahur tinggal menyempurnakan puasa hari ini yaitu hari keempat. Pastinya ketika seseorang ingin melakukan satu amal ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, sampai dalam jual beli pun ataupun pernikahan, itu ada tata caranya, ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Salat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada hal yang dimakruhkan dan juga ada hal yang membatalkan salat. Zakat juga ada hukum-hukumnya. Bagaimana seseorang itu, kapan seseorang itu dianggap wajib dia mengeluarkan zakat? Dan bisa dikatakan apa yang disebut dengan zakat sunnah. Lalu apakah zakatnya bisa sah atau tidak? Lalu zakat itu diberikan kepada siapa saja? Haji pun seperti itu. Ada syurut, ada rukun, ada wajib, ada sunnah-sunnah. Nah, sekarang ketika kita melaksanakan puasa secara khusus yaitu puasa Ramadan, dan secara umum dengan puasa-puasa yang lain, pastinya juga ada aturannya, ada syarat-syaratnya, baik syarat sah puasanya, syarat wajib puasa, kapan seseorang itu bisa dikatakan dia sah puasanya, dan kapan seseorang itu diwajibkan dia puasa. Lalu ada rukun-rukunnya. Ketika kita sudah tahu bahwasanya kita ini wajib puasa, sah puasa kita harus tahu juga rukunnya. Rukun ini gunanya apa? Biar buat puasa kita sah. Sama seperti sholat, ada namanya rukun-rukun sholat yang jumlahnya ada yang sebagian menyebutkan 13, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 18. Nah, ketika rukun tersebut kurang, misalnya contoh baik, ada wong sholat tanpa niat tapi dia takbir, tanpa niat, tanpa usolli fardul asri, usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, tanpa niat langsung takbir deh, Allahu Akbar. Dia lakukan seperti sholat sebagaimana biasanya sampailah salam. Kalau kita tanya sah tak sholatnya, kita bisa katakan bahwasanya sholatnya tidak sah. Kenapa? Ada satu rukun yang tertinggal, yaitu apa? Niat. Satu baik rukun yang tertinggal, maka bisa mengakibatkan ibadah tersebut tidak sah. Puasa ada rukunnya, ada rukunnya. Di antara rukunnya dia harus berniat. Lalu yang kedua, dia harus menjauhi atau menahan dirinya dari perkara yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah kita mengenal atau mengetahui rukun-rukun sholat, kita juga harus tahu juga dengan sunnah-sunnah, rukun-rukun sholat, rukun-rukun puasa, kita juga harus tahu dengan sunnah-sunnah puasa. Biar amal ibadah wajib yang sudah kita lakukan secara sempurna ada nilai tambahnya. Dengan apa? Dengan tambahan sunnah-sunnah yang kesemua sunnah itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sunnah. Karena dulu ketika masa hidupnya Nabi Muhammad, beliau ngamalkan, beliau ngerjakan. Maka setelah itu dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi setelahnya, sampailah detik ini mengamalkan yang pernah dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah, sehingga itu disebut sunnah. Kalau wajib, ketentuan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka ini adalah sunnah.
Maka kita akan mulai masuk kepada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa. Di dalam kitab ini secara khusus oleh ulama-ulama fikih, beliau menyebutkan ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, disunahkan ketika kita puasa adalah ta'jilul iftar inda tayakkunil ghurub. Menyegerakan berbuka puasa ketika kita yakin sudah terbenam matahari. Ketika kita sudah yakin matahari terbenam, maka kita disunnahkan untuk menyegerakan buka puasa. Mecah ke puasa. Atau ada nama lain yang lain? Selain mecah ke puasa. Mecah ke puasa. Dengan cara apa? Dengan cara buka puasa. Ini hukumnya sunnah. Tapi yang pasti harus yakin masuk waktunya. Kita alhamdulillah dibantu oleh mereka-mereka, terutama kalau itu Palembang ini kan patokannya sudah ada Masjid Agung gitu. Ketika dikumandangkan yang azan di Masjid Agung, maka kita sudah yakin masuk waktu maghrib. Maka di situ kita dituntut untuk bersegera atau menyegerakan buka puasa. Di situ hukumnya sunnah. Karena dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hamba yang paling aku cintai adalah mereka yang bersegera untuk buka puasa. Yang bersegera untuk buka puasa. Kalau kita belum yakin, berarti jangan dulu Kalau untuk di Palembang mungkin. Di luar Palembang, kalau di kota-kota di luar Palembang mungkin masih mungkin di kabupaten. Tapi kalau mungkin kita ada di daerah yang di situ sinyal juga sulit, tidak mungkin azan tidak kedengeran. Paling tidak kita jenguk matahari. Kira-kira nih matahari terbenam atau belum? Tidak, kalau memang kita yakin ini sudah terbenam, silakan kita buka puasa. Tapi kalau kita belum yakin itu terbenam, jangan coba-coba kita buka puasa. Kenapa? Kalau masih kita ragu-ragu, kita paksakan, mecahkan puasa kita, maka setelah itu terbukti bahwasanya waktunya belum masuk, maka puasa hari itu dianggap batal. Kalau batal, kaget setelah keluar bulan Syawal, kita diwajibkan untuk mengkodok hari tersebut. Makanya dituntut harus yakin waktu tersebut sudah terbenam. Di dalam hadis juga Nabi SAW menyatakan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akhrus sahur. Umatku, kata Nabi, selalu dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan buka puasa dan mengundur waktu sahur. Kakek kita bakal bahas maksud mengundur nih patokannya apa? Sekarang kita bahas adalah menyegerakan buka puasa. Itu adalah kesunahan yang pertama. Kesunahan yang kedua, al-iftar qabla salatil maghrib bihaitsu la yakhruj waqtuha. Tadi pertama kita disuruh untuk menyegerakan buka puasa. Sunnah yang kedua apa? Berbukalah sebelum sholat maghrib. Dan inilah kebanyakan yang sudah kita lakukan, baik di masjid, di musola, ataupun di rumah. Rata-rata kita pastinya ketika mendengar azan ada yang langsung sholat. Tidak kate, malah kita sudah siap dulu, siap kurmonya, siap minumannya, sirup dan jenis-jenisnya, kawan-kawannya, siap banyak putihnya dan lain sebagainya. Dan mungkin ada cemilan makanan-makanan ringan. Ada juga yang keluarga itu langsung makan berat, macam-macam mereka Tapi di sini yang pasti, ketika dia buka puasa, usahakanlah buka puasa dulu sebelum sholat maghrib. Buka dulu, kaget sholat maghribnya. Tapi juga bukan berarti nak ngembek di akhir-akhir waktu. Kita disuruh mecahkan buka dengan cara apa? Kaget Yang pasti kita disunahkan buka puasa dulu
sebelum sholat maghrib. Buka puasa dulu. Ya, kita disuruh buka puasa dulu. Lalu yang ketiga, sunnah yang ketiga, ma yustahabu alaihi iftar. Apa yang disunahkan kita makan atau kita minum ketika buka puasa. Di sini ulama menyatakan bahwa katanya disunnahkan bagi kita ketika kita ingin memecahkan puasa kita dengan memakan kurma. Tapi sebenarnya kalau ada urutannya, ada 7 urutan. Kesunahan yang kita makan ketika kita buka puasa. Pertama disebut namanya rutop. Untuk 2 tahun terakhir ini rutop sempat ramai di Palembang. Ada rutop itu kurma yang kalau kita makan keringes ada isi banyu di dalamnya. Bukan kurma model-model lama tuh kan, yang keras hitam tuh. Kan 2 tahun terakhir ini mulai masuk ke Palembang. Kurma-kurma yang rutop namanya itu. Kenapa? Rutop arti basah. Kalau kita makan tuh dalamnya masih ada rasa banyu-banyunya, tidak kering. Itu namanya rutop. Kalaupun katanya rutop tak kate busur. Apa busur ini? Busur ini sebelum jadi rutop, kurma itu berwarna kuning. Yang pernah haji ataupun umrah mungkin nyingok pernah ketemu langsung sebelum jadi rutop dia warnanya kuning kurma itu. Nah, ini disebut namanya busur. Kalau memang nak kate rutop ada busur itu, makanlah busur itu. Tapi modelnya ada 2, ada yang sepet, ada yang manis. Nah, kita di Indonesia belum ada. Kalaupun ada China ndak galau kita nih, ndak. Model kita nih kan yang adanya makan kurma yang model lama itu, atau yang paling yang sering-sering ngomong dulu tuh biasanya yang kurma tangke. Kalau ndak petangke ndak makan dia. Becak dah asli kalau ndak petangke itu. Atau yang sempat viral berapa tahun sebelumnya juga sukari, yang manis-manis itu. Tapi ada juga yang ndak demen. Karena apa namanya legit, rasanya terlalu manis. Akhirnya ada yang demen ajwa. Macam-macam jenis kurma, tinggal kita pilih. Tapi yang afdal tadi adalah rutop. Kalau ndak katik juga tadi kurma yang warna kuning itu. Kalaupun ndak katik baru kurma yang hitam-hitam kita makan tuh. Baik yang apa nama itu yang tangke ataupun ndak tangke, atau yang disebutnya kurma madu yang pakai dosan besar itu. Itu urutan yang ketiga. Kalaupun ndak katik katanya minum banyu zam-zam untuk mecahkan puasa kita. Air zam-zam. Air zam-zam sekarang kan mudah nyarinya. Kalaupun ndak ada nunggu wong umroh haji balik, ada insyaallah ada. Air zam-zam. Kalaupun ndak katik air zam-zam katanya minumlah banyu putih. Air kita yang ada nih kita minum ya. Botolan, gelasan atau yang kita masak dewek di rumah itu minum untuk mecahkan puasa kita. Ngapa? Kurma dak kate. Kurma dak kate. Tapi sayangnya mandai kalau semua di rumah dak kate kurma ya. Sekarang kurma belamburan ada yang cuma 10.000 sekap itu 10.000 harganya ya. Kalau memang itu sayang nian, kecuali kalau memang dak kate duitnya gitu. Sayangnya kalau dak katik kurma, karena kurma ini adalah salah satu makanan kesukaan Nabi Muhammad dan juga ini disunahkan ketika buka puasa. Kalaupun dak katik 3, 4 itu kelima air tadi, maka makanlah sesuatu yang manis-manis. Tapi yang manis-manis di sini kata ulama, istilah ada katanya dengan sesuatu yang manis hulwun. Sama ulama fikih ditafsirkan hulwunnya apa katanya? Malam tamassahun nar, sesuatu yang tidak disentuh oleh api, tidak dibuat pakai api. Ulama fikih mencontohkan seperti apa? Seperti madu. Lalu katanya apa namanya itu? Kismis. 2 hal tersebut tidak disentuh oleh api, tidak ada proses yang pakai api. Kismis juga seperti itu, tidak ada juga nah, pakailah itu kita pecahkan. Kalau ada madu kita pecahkan buka puasa kita itu puasa kita hari itu dengan makan madu ya. Atau tadi itu kismis. Itu yang keenam. Kalaupun ndak katik nian, maka urutan yang ketujuh adalah namanya halwa. Halwa ini sesuatu yang dibuat dengan proses maki api.
Nah, makanan kita nih pakai api kalau tidak pakai api tidak jadi. Masuklah banyu, tidak pakai api, tidak masak banyu tadi itu. Makan makanan seperti itu, makanan di Palembang ini Belambo kan. Tidak, kami 13 Hulu itu jadi apa kuliner kalau bulan puasa ini. Berderet. Tidak, sepanjang 13 Hulu itu kalau nak nyari makanan ada kalau dari jam 10 sudah ada. Heran juga gitu dari jam 10 siapa nak makan yo? Dari jam 10 sudah ada. Tapi yo rezekinya mereka tidak. Beli juga kita minta yang puasa-puasa dia yang beli. Banyak berderet macam-macam jenis. Ada kalau makanan bingen, makanan now, jenis sekarang ada kalau. Tinggal pilih galak yang mana kita ya. Khas kita pempek dan kawan-kawannya ada juga. Tinggal milih kita. Nah yang sejenis itu kalau ada kata yang 6 tadi itu, maka makan makanan yang terbuat dari banyak pempek ada ya. Limpungan, laksan, bugo, apalagi macam-macam makanan Palembang ya. Ada, silakan. Kita pecahkan puasa kita hari itu dengan jenis-jenis tersebut. Itu hukumnya sunnah. Tadi kan kita disunahkan untuk menyegerakan buka puasa. Yang pertama, yang kedua sebelum salat maghrib. Yang ketiga dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Itu kesunahannya. Lalu sunnah yang keempat. Sunnah yang keempat, makanlah yang kita makan untuk mencapai buka puasa itu dengan jumlah yang ganjil. Witir, an yakuna witron. Jumlah yang kita makan ini jumlahnya ganjil. Kalau kita makan kurma, usahakan ganjil. Tidak banyak kurmanya, makan siko berarti tidak. Kalaupun banyak 3. Pokoknya ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11 jadilah kurma 11 siko, udah mantap itu. Tidak makan nasi lagi kita makan kurma 11 siko itu. Makan nasi lagi gitu, 11 siko banyak sudah. Paling tidak 3 lah. Siko kedikitan 3 lah ya kita. Kita makan dengan jumlah yang witir, jumlahnya 3. Makan gitu. Ya, itu sunnah. Hitungan witir tadi itu hitungannya sunnah. Lalu kalau kita makan 2 berarti tidak ngamalkan sunnah. Kita sudah ngamalkan sunnah, kita buka puasa sebelum salat maghrib dengan kurma, tapi kita ada yang ketinggalan, ada kelewatan. Apa? Tidak menggunakan jumlah yang dipraktekkan oleh Nabi dengan jumlah witir. Kita pakai jumlah 2, jumlah 4, jumlah 6 atau jumlah 10. Nah, kalau kita insya Allah masih ngerti lah, budak-budak kecil biasanya tak wah budak kecil kan kapan singnya, berapa dia demen makan, makannya tidak kata hitungan lagi. Kalau budak-budak kecil, tapi untuk kita jangan, ya kita usahakan dengan jumlah yang witir. Satu lagi yang perlu kita ingat, kalau buka puasa itu jangan lupa baca doa. Apa? Doa makan yang biasa kita baca itu nah. Kadang-kadang kita lupa ya. Kita ingatnya cuma doa buka puasa, doa yang makan tak kita baca dulu pas dengar sudah kan beduk itu. Azan dikumandangkan di Masjid Agung, kita dengar melalui radio atau melalui TV. Bacalah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru makan gitu. Lupa langsung dengar beduk. Atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu kita baca itu Nah ulama juga kan ada berbeda pendapat. Kapan katanya dibaca doa ini? Kage. Ada setelah ini, sunnah setelah ini nih. Sunnah setelah ini kita baca. Tapi yang pasti sekarang kita baca doa makan, jangan lupa. Baru setelah itu kita santap apa dia nak kita makan? Kurma atau mungkin air zam-zam atau air putih dan seterusnya. Jangan lupakan bacaan doa makan yaitu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu sunnah yang kelima membaca doa ketika buka puasa. Doanya apa? Doa yang sering kita tahu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada kita yang cuma hafal sampai situ.
boleh baik. Tidak, sudah dapat fadilah, dapat kesunahan baca doa. Ada lagi tambahan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wa btalatil urugu wa thabatal ajru insyaallah taala. Ada lagi yang lebih panjang lagi tambahan, banyak lagi kayak ada doanya tidak. Ada lagi ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir ya dzanbal azim fa inna la yaghfiru dzanbal azim illa al azim. Ada tambahan seperti doa tadi itu. Nah, yang ada bertanya-tanya itu katanya, kapan maca doa ini Ustaz? Sebelum kami makan kurma apa setelah kami selesai makan? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa afdolnya baca doa ini setelah kita makannya. Kenapa? Melihat dari konteks atau teks hadis tersebut. Karena di situ disebut Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, atas rizkimu aku telah berbuka puasa. Berarti kan tidak bisa dikatakan kita buka puasa kecuali setelah makan dulu baru dianggap buka puasa. Kalau belum makan berarti belum buka gitu. Maka kata ulama, bacalah doa itu setelah itu. Makanya sebelumnya baca doa makan tadi itu. Allahumma barik lana hampir akhir. Setelah itu kita baca doa ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perlu kita tahu juga, ketika buka puasa ini tempat doa mustajab, sehingga dikatakan kata Nabi SAW, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun. Bagi orang puasa ketika buka puasa itu ada tempat doa mustajab. Selain doa tadi dua tadi itu kan, Allahumma barik lana, Allahumma laka sumtu, silakan baca doa. Silakan minta sama Allah, berdoa. Pakai bahasa Indonesia apa ya sudah. Pakai bahasa Arab pakai repot pula enak. Pakai bahasa Indonesia apa? Apa dia yang kita minta? Urusan dunia, urusan akhirat, kebutuhan dunia, kebutuhan silakan minta sama Allah Ta'ala. Mumpung tempat doa mustajab ketika buka puasa. Tapi biasanya penyakit manusia ini yang diminta itu urusan dunia itulah biasanya. Tidak lepas itulah. Mumpung mustajab, ini yakin gitu. Mumpung, haji mumpung. Kalau bahasa gitu, janju, kendak gitu ya. Yang belum punya motor, pengen bermotor. Yang sudah punya motor, apa namanya itu, motor begigi, apa motor lama, pengen motor baru. Motor Matic yang dulu kecil, sekarang pengen besar. Besar, model terbaru, macam-macam pokoknya. HP pula, dunia kalau. Mungkin belum punya rumah, masih ngontrak, pengen punya rumah. Sudah punya rumah kecil, pengen besar dikit. Terus urusan dunia biasa aja itulah mintanya gitu kan. Ya Allah, aku sudah bersyukur ya Allah, diinjak rumah, alhamdulillah, bersyukur sama engkau ya Allah. Cuman aku minta ya Allah, anak aku lah nambah, keluarga bertambah, kepengen kalau bisa dapat rezeki rumah yang lebih besar ya Allah, yang lebih nyaman ya Allah, dan seterusnya. Kata ulama, bukan tak boleh, boleh baik, kebutuhan kita. Kalau kita nyaman hidup juga kan kita lemah. Kalau kita nyaman, akhirnya kita kan terganggu sehingga tidak terganggu lagi. Khusyuk kita bisa beribadah sama Allah Ta'ala. Jangan lupa, semua itu adalah pemberian dari Allah. Kalaupun sudah dikabulkan dari itu, catat bila perlu apa yang kita minta bulan Ramadan nih. Sampai kata ulama katanya bila perlu katanya kita tulisnya kaki hari keempat doanya aku pengen doa ini. Hari kelima kepengen doa ini. Hari ke-6 kepengen doa ini. Kalau sudah habis juga sampai 20, habis doa apa lagi? Ulang lagi yang pertama dari itu. Mumpung jelas-jelas waktu doa mustajab. Nah, usahakan juga doa untuk akhirat. Paling tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah sudah. Kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah masuk surga itulah gitu. Tapi kalau semua tidak ada husnul khotimah, itu yang kita takut. Takutnya apa? Nggak, walaupun katanya kita disebut kata umat Nabi Muhammad ini dijamin masuk surga, bakal ketemu sama Rasulullah. Tapi kalau semua su'ul khotimah sampai wal iyadzubillah kita mungkin menyekutukan Allah Ta'ala, neraka nunggu kita. Jangan mengharap surga lagi sudah. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, tapi kita menyekutukan Allah, kurang ajar sama orang tua, sudah neraka nunggu kita.
jangan mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa, doa duniawi, doa ukhrawi, silakan ya. Tapi jangan lupakan untuk dunia doa-doa yang berkaitan dengan akhirat. Sampai disebutkan di dalam kitab ini kata doa-doa untuk akhirat yang perlu mungkin kita ketahui. Yang orang-orang dulu mereka para solehin, orang-orang soleh terdahulu kalau berdoa itu apa minta diselamatkan ketika hari kiamat. Kalau hari kiamat kan kita sudah tahu kalau hari kiamat katanya matahari itu sekilan gitu ya. Bayangkan matahari yang sejauh ini panas ya, bukan main. Panas ya main hari gitu. Kan sekarang dalam ini AC. Keluar alang kepanasnya. Barulah hujan dari itu. Alang kepanasnya langsung pengen cepat-cepat naik mobil, yang bawa mobil. Yang naik motor pengen cepat-cepat naik motor balik ke rumah. Ngapa? Di rumah ada AC. Ini baru dunia, berapa ribu jauhnya matahari itu. Bayangkan kakek sejengkal, sekilan matahari itu. Kita bakal ngerasakan panasnya bukan main, ausnya bukan main, dan pada waktu itu akan ditenggelamkan dengan air keringat kita sesuai amal kita ketika di dunia, sesuai amal buruk kita. Semakin buruk kita, semakin banyak catatan kejahatan kita, keburukan kita, sebatas itulah keringat kita, bisa-bisa sampai leher, bisa-bisa tenggelam kita. Tapi kalau sedikit mungkin sampai mata kaki, cuman keringat itu cuman sampai mata kaki. Tapi kalau yang dahsyat tadi itu sampai ke leher, dia ngelam air keringat. Bukan banyu sungai, bukan banyu sungi, banyu keringat kita. Tenggelam kita dengan banyu keringat kita atas segala dosa, dan kita dijemur di bawah matahari ketika itu. Itu mereka orang-orang soleh minta diselamatkan, ya Allah selamatkan kami di hari kiamat dari rasa yang seperti itu. Lalu mereka minta meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Mereka minta juga diringankan sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit. Ketika Nabi kepengen dirasakan oleh Nabi bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Sampai Nabi ngomong, sempat Nabi minta. Melalui malaikat katanya, Nabi ngomong katanya, tolong kata Nabi, rasa sakit ketika sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku pindahkan ke aku galau biar mereka itu kakek tidak merasakan sakitnya seperti ini. Mungkin sayangnya Nabi sama kita sayang apa sama Nabi, ngamalkan sunnah Nabi begikinan bahasa kita milih-milih, pilih Nabi sama kita bukan main. Itu contohnya, itu beliau belum meninggal. Kakek kan kalau sudah sering kita dengar bahwa ketika beliau dibangkitkan, yang akan beliau cari adalah umatnya. Umatnya dulu bakal dicari oleh Nabi. Ya, sebelum umat-umat Nabi terdahulu, umatnya dulu. Nabi akan usahakan umatnya ini adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga bersama Nabi. Sampai sebetulnya itu Nabi sama umatnya. Kita sebagai umatnya apa Ini kata mereka, orang-orang soleh terdahulu, mereka minta diringankan sakaratul maut. Lalu mereka juga tidak lupa minta diselamatkan dari api neraka Allah dan bisa ditempatkan ke dalam surganya Allah. Kita kan kalau sholat subuh sama maghrib biasa ada Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari api neraka Allah. Kita baca itu di samping kaki nih pas buka puasa tambah jadi ada kita catatan kita itu ada doa akhiratnya, ada doa dunianya setiap hari itu. Jadi dapat galau apa yang kita hajatkan dapat galau. Kalaupun ini yang perlu kita garis bawahi, kalaupun kita sudah berdoa kan kata Ustadz kemarin itu doa ini kata bukan saya yang ngomong Nabi yang ngomong doa mustajab tadi itu bukan saya teman ya perantara mulut kita baca kitab doa mustajab ketika itu kaki dituntut kita kata Ustadz kemarin itu doa mustajab akulah berdoa Ustadz selama Ramadan tuh sampai detik ini Ustaz belum dikabulkan sama Allah. Kalau memang belum dikabulkan kacau dari diri kita. Ada kekurangan apa di diri kita.
Seperti dalam hadis, kan dalam kitab ada hadis Arba'in Nawawi itu di hadis kedua, di ujung hadis di situ membahas kalau kita berdoa tapi apa yang kita pakai dari yang haram, tempat kita tempat yang haram, kita makan konsumsi yang haram-haram, tak mana doa kita bakal diijabah? Itu diantaranya. Kita kan tidak tahu. Makanya kita dituntut juga untuk kalau makan sesuatu, dapat sesuatu itu kita pastikan. Tapi jangan berlebihan baik. Ini kira-kira ada unsur haram enggak? Kalau tidak katik sudah, silakan kita makan. Silakan kita minum. Nah, biar jangan sampai masuk ke dalam perut kita ini sesuatu yang haram sehingga akhirnya inilah menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoalah tidak berkali-kali, bertahun-tahun tidak bakal dijabah oleh Allah taala. Tapi yang perlu kita ingat juga, ketika Allah taala tidak mengijabah doa kita bukan berarti Allah tidak sayang. Allah taala lebih tahu apa yang pas, apa yang cocok untuk kita. Jangan kita patokkan dengan dengan otak akal pikiran kita. Tidak. Kalau kita kan kepengennya punya mobil, akhirnya minta di mobilnya sesuai yang disebut pula, tidak bisa. Allah lebih tahu kalau memang kita berhak punya mobil, apa mobil yang pas. Bisa di bawah itu, bisa di pojok itu. Allah yang lebih tahu. Nah, makanya kita hanya bisa minta sama Allah Ta'ala. Soal kakek dinjo diberi atau tidak diberi oleh Allah Ta'ala itu urusan Allah, kita serahkan sama Allah Ta'ala. Kita diminta untuk berdoa. Lalu sunnah yang keenam ketika buka puasa. Ketika buka puasa itu katanya al-iftar mustaqbilal kiblah. Ketika buka puasa kalau memungkinkan, sunnahnya nih menghadap kiblat. Kalau memungkinkan ingin mengamalkan sunnah ketika kita makan kurma tadi itu, nggak mecahkan buka kita ngadep kiblat. Ini sunnah hukumnya. Kita mungkin jarang-jarang ada kecuali kalau mungkin kita buka di masjid dulu di sini mungkin baca kita mecahkan buka puasa kita dengan kurma ngadep kiblat yang di masjid, di musola. Tapi kalau yang di rumah antara dua lah. Kadang-kadang kita sudah pakai meja, pakai kursi. Kadang-kadang kita ngapar bareng-bareng. Ada yang tidak ngadep kiblat, dia ngadep kiblat. Tapi usahakan paling tidaklah ketika kita makan kurma itu menghadap kiblat. Ini di antara kesunahan, sunnah yang keenam. Lalu di antara sunnah juga, dan ini kalau ini sunnah untuk kita yang puasa. Apa kata ulama? Taftirus shaimin, memberi buka puasa untuk wong yang lagi puasa. Sesuai hadis Nabi juga kan, Nabi kan ngomong man fattara shaiman kana lahu min mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang lagi puasa, maka orang tersebut yang memberikan buka puasa untuk orang puasa itu, dia bakal dapatkan pahala seperti uang yang diinjuknya tanpa mengurangi sedikit pun puasa uang yang kita injuk ini. Kalau kita katakan uang ini dapatnya 60, kita bakal dapat 60 yang kita injuk ini tidak bakal berkurang. Itu hebatnya. Itu diantara kesunahannya. Nah, alhamdulillah kalau kita jingok uang kalau bulan puasa ini masya Allah banyaknya uang yang baik-baik. Ngenjuk makanan untuk masjid, ngantar makanan untuk musola, ngantar makanan untuk pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfiz, panti asuhan. Mereka berlomba-lomba. Ada yang kadang mereka adonian kumpulan beli buat takjil untuk siapa? Untuk mereka yang di jalan-jalan yang mungkin tidak baca buka puasa di rumah karena sebab lain sebagainya atau mungkin mereka di lampu merah yang kebetulan balik dari begawi agak lambat, akhirnya pas beduk itu lagi di tengah jalan mungkin lagi di lampu merah, ada yang bagi-bagi buka puasa. Alhamdulillah pahalanya itu besar bukan main. Mungkin kalau kita nak nanggung untuk rame-rame tidak ketika ada yang buka donasi bantuan atau buka melalui kelompok tertentu, kita titip sesuai kemampuan kita bakal dapat pahalanya.
Satu uang kita unjuk dapat pahala satu orang. Kalau kita benjuk, kita kasih uang dengan jumlah banyak, 60, 100, berarti kalikan baik. Kalau bisa kita katakan satu orang itu dapat mungkin tidak. Karena kita pahala puasa kan kita tidak tahu. Karena kata yang hanya tahu pahala puasa seorang itu Allah. Allah. Kalau sholat kita tahu, tapi kalau puasa kata Allah tahu, wa ana ajzi bi. Saumuli wa ana ajzi bi. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka tidak tahu kita berapa jumlahnya. Kita sebut baik kalau kita sebut 60 atau 100 satu orang. Kalikan 100 uang yang kita unjuk buka puasa dengan 3 butir kurma. Wah, berapa pahala kita maka kita dapat ya. Yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Itu kesunahan yang ke-7. Kesunahan yang ke-8. Tanawulus sahur. Makan ketika sahur. Makan ketika sahur itu hukumnya sunnah. Jangan tidak makanian. Karena ada sebagian wong tidak makan dia. Kenapa? Aku selama ini kuat-kuat be. Tidak sahur aku tidak pernah sahur, tapi kuat aku. Sampai maghrib aku kuat. Kita tidak nanya kuatnya kamu. Kita yang ingin kita amalkan adalah sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau sahur makan. Dan yang diantara dimakan oleh Nabi itu diantaranya apa? Kurma. Jadi kurma itu bukan hanya pas buka puasa. Ketika sahur Nabi makan kurma juga. Makanya kita kalau emang ada kurma di rumah ketika sahur makan dengan jumlah witir tadi itu. Kalau mungkin sudah makan nasi, kurma mungkin tambah kurma kenyangan, makan sikok baik, witir. Sikok kita makan, jangan ndak. Ngapa? Ngamalkan sunnah Rasulullah. Makan sahur ditambah makan kurma ketika sahur. Nah, terus waktu sahur ini kan sebenarnya masuk dari pertengahan malam, sudah masuk. Kalau ada nak sahur jam 1 sudah dikatakan sahur, tapi alangkah afdolnya ketika sudah masuk jam 4, jam 4:15, jangan juga mepet-mepet. Jangan juga mepet-mepet, kakek efeknya kalau mepet-mepet tadi itu makan blok sahur pedas tadi itu pakai sambal, pencok, orek misalnya. Ada apa lagi tuh yang pedas-pedas, ujung-ujungnya selesai makan, imsak, akhirnya sakit perut. Kamar mandi, mencret-mencret, tidak sempat ke masjid, tidak sempat ke musola, ketinggalan sholat berjamaah di masjid dan musola akhirnya. Ketinggalan, gara-gara apa? Tadi tuh ngojinian pas sahur tadi tuh. Sebenarnya sahur tidak perlu ngoji, tidak makan sahur, secukupnya baik. Tambahi kurma, minum banyak hangat, katanya bagus itu minum banyak hangat, jangan minum es, minum banyak hangat. Kalau minum kopi silakan minum kopi, nak minum teh silakan minum teh, ada nak minum susu silakan minum susu. Yang pasti jangan tidak makan sahur. Kita niatkan makan sahur itu untuk menguatkan badan kita puasa hari itu. Karena kita tidak tahu kan, kadang-kadang dingin, hujan, kadang-kadang panas. Dengan ada yang kita makan kan nambah. Tapi emang katanya untuk beberapa hari pertama memang itu gitu. Postur tubuh kita nih masih adaptasi. Kalau sudah masuk di hari ke-7 ke-8, 9, 10 mulai sudah kenalan sudah biasa ketemu panas. Hari puasa, bulan puasa sudah biasa, sudah kita tidak ngantuk-ngantuk lagi, tidak cepet-cepet capek lagi, sudah mulai, sudah adaptasi seminggu. Tapi kan sekarang belum, baru masuk 4 hari. Tadi itu makan nasi, makan kurma, minum banyu putih, minum kopi, minum teh dan lain sebagainya, silakan deh. Nah, ada ulama mengajarkan. Kata-kata ada satu amalan kata ulamanya, kalau kita baca amalan ini, insya Allah siang itu kita tak bakal ngerasakan haus sama lapar. Apa kata ulamanya? Baca surah Quraisy sekali Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Baca sekali insyaallah. Baca ketika sahur, insyaallah di hari itu kita tidak bakal merasakan lapar haus, insyaallah.
Kalaupun ngerasa lapar haus ya sudah lah, memang puasa kita lapar, menahan lapar dan menahan haus, disitulah rasanya. Disitulah rasanya dah. Tapi insya Allah dengan baca tadi itu kita bakal ngerasakan yang namanya lapar dan haus. Kalau kita tahu juga kan katanya Nabi itu sahur katanya waktunya itu tersisa sekitar seperti yang imsak kita sekarang ini dah. Sekitar 15 menit atau 10 menit. Sebenarnya kan imsak itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah menahan. Tidak menahan. Mereka dulu udah kata istilah imsak. Udah kata istilah imsak. Nah kita di Indonesia diinjau istilah imsak, menahan. Kenapa? Kalau udah kata imsak, tidak kata bunyi itu, nerobos kalau gitu. Tidak, asik makan itu. Tidak, yang sudah makan sudah minum itu asik ngopi plus rokok. Asik. Tiba-tiba lagi ngisap rokok, beduk. Ini bingung ini. Kebetulan belum tahu ilmunya akhirnya. Sudahlah bau beduk juga. Telannya. Misalnya makanan, telannya. Kalau rokok itu kan dibuangnya asap tadi itu kalau rokok. Kalau minuman, telannya. Tak taunya nelen ini membuat batal puasa kita. Kenapa? Karena kata tidak mungkin lah itu yang nabu beduk kecuali sudah masuk waktu. Kan nabu, kalau belum masuk mana boleh. Makanya ketika mereka nabu itu berarti sudah masuk waktu. Kita masih ada mulut nih, telan, batal puasa kita hari itu. Terus kata ulama kalau batal cak mana? Apakah boleh makan gitu? Tidak boleh. Kita wajib nahan hari itu seperti wong lagi puasa. Tidak boleh makan siang, tidak boleh minum, Kaget pas mau buka, melok buka. Tapi hari itu puasa kita tidak dianggap. Kaget wajib kodok. Wajib kodok setelah selesai daripada bulan Syawal. Tidak mengkodok puasa hari itu tuh. Sunnah juga selanjutnya kita disuruh untuk pasang niat lagi. Kita kan biasanya sudah ada niat kan. Niat itu kan masuk waktunya kapan? Dari mulai beduk maghrib tuh, masuk waktu maghrib kita buka puasa sudah masuk waktu niat untuk besok nih. Kaki nih azan beduk maghrib. Kita sudah boleh niat untuk puasa besok, boleh. Tapi kan kebanyakan keseringan yang ada tuh kapan sudah sholat raweh dak. Baca sama-sama nawaitu shauma ghadin an adai setelah sholat raweh. Tapi kata ulama kalau bisa sunnahnya setelah kita sahur, selesai kita sahur nih, niat lagi. Sunnah hukumnya tidak. Kalau tidak niat lagi boleh. Sudah niat kita semalam kan sah puasa kita. Tapi sunnahnya kalau boleh kita ulangi niat lagi, tidak. Kita niat lagi. Lalu katanya kesunahan selanjutnya adalah apa? Baca berdoa ketika waktu sahur. Waktu sahur tuh sunnah berdoa juga. Enggak. Sunnah berdoa juga waktu sahur itu. Kenapa? Karena di waktu sahurnya katanya berkah. Ada keberkahan. Berdoalah kita. Nah, mumpung bangun sahur, salatlah tahajud. Kadang-kadang kita nih di luar Ramadan tidak pernah salat tahajud, pas bulan puasa anda pula salat tahajud. Salat tahajud. Salat 2 rakaat paling tidak lah di waktu itu. Rumah juga yang sudah mungkin sudah nyaji, kenapa kan kalau memang dia sempat salat tahajud. Kalau masih lama waktu sahurnya, sempat ke ngaji Quran, ngaji gitu. Seberapa dapatnya ya? Daripada nonton TV. Banyak kan kita nonton TV itu lah kita nih. Ya, walaupun channel-channel ini bagus kalau belum puasa tuh. Tentang berkaitan sama agama galau ya. Tapi kalau bisa kan kita jangan lewatkan dua ini. Ada keutamaan yang hanya ada di bulan Ramadan. Ada waktu sahur. Kita berdoa di waktu sahur. Kita bisa baca Quran di waktu sahur. Di luar Ramadan tidak ada. Mumpung itu. Kalau yang TV tadi itu apalagi melalui YouTube, ajak kita ulang. Apa channelnya? Kita ulang kayak setelah Ramadan. Kalau kita ada yang tertinggal tanggal sekian Ramadan, kita buka kayak. Tapi kalau yang ini mana baca lagi? Sudah lewat waktunya tidak. Tidak bisa kita ulang. Kata istilah ngulang kalau untuk ini. Tapi kalau untuk yang TV itu masih bisa kita ulang. Ya. Lalu sunnah selanjutnya mandi sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh mandi, terutama yang semalam mungkin ada yang junub.
Dia harus mandi wajib, mandi besar, mandilah sebelum subuh. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Takutnya kan kalau mandi siang-siang itu kan setelah waktu subuh kayak banyu masuklah ke kuping. Tidak masuklah lain sebagainya lah. Pokoknya usahakan mandinya itu sebelum subuh, hukumnya sunnah. Itulah beberapa kesunahan, tidak? Beberapa kesunahan ketika puasa. Masih ada lagi sebenarnya, di antaranya secara singkat baik adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sunnah di bulan puasa, memperbanyak. Kita kan kalau di luar puasa, di bulan Ramadan kita dianjurkan baca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan sunnah memperbanyak membaca Al-Quran. Kesempatan di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan, banyak kelebihan-kelebihan yang hanya ada di bulan Ramadan. Nah, tadi tuh ketika doa mustajab kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah bantu saya, bantu aku ya Allah untuk semangat beribadah kepada Engkau. Ada kan doa setelah salat itu ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu doa terhebat itu. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Kita ini banyak nikmat Allah Ta'ala sama kita nih. Aduh, tidak terhitung lagi sudah. Pas ini keluar masuk nih, berapa itu nikmat Allah Ta'ala. Ya, buktinya kapan lah mengas kita nak pakai oksigen, mayar. Ada nilainya, walaupun mungkin ada sebagian mengatakan tidak mahal. Iya, tapi ini napas yang keluar masuk ini mahal dari Allah Ta'ala. Allah anjur gratis. Nikmat Allah Ta'ala. Pernah tak bersyukur? Makanya minta tadi doa, Allahumma bantulah kami Allah untuk bersyukur kepadamu. Wa syukrika wa husni ibadatik. Tidak beribadah dengan baik. Kita mungkin bisa katakan aku sudah beribadah sama Allah Ta'ala, sholat sudah, sholat dengan berbagai macam sholat, puasa dengan sunnah puasa, dengan puasa sunnah. Tapi apakah puasa ibadah kita ini sudah baik? Nah, sekarang kita minta pertolongan dari Allah sehingga akhirnya semua itu bisa kita lakukan dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat secara khusus buat diri saya sendiri dan secara umum buat para hadirin dan para pendengar acara cawisan pada sore hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan. Kami persilahkan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Baik Ustadz, mungkin kami yang ingin bertanya, perkenalkan sebelumnya nama kami Muammar, asal domisili dari Palembang. Pertanyaannya itu, tadi kan Ustadz bilang bahwasanya kalau kita ngasih atau sesuatu itu antara musola itu makanan itu kan pahalanya itu besar. Bagaimana misalkan ada orang non muslim yang ngasih kita makanan Ustadz? Mungkin sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan dari saudara kita siapa? Muammar ya, MC kita pada sore hari ini. Muammar, beliau bertanya, bagaimana kalau ada yang ngenjuk buka puasa itu orang non muslim? Pertanyaannya, apakah orang itu dapat pahala? Itu ya pertanyaannya. Apakah kita yang makan? Hukum kita nerimanya. Nah, hukum kita nerimanya tidak boleh baik. Selagi kita tahu itu halal. Duitnya itu duit halal ya. Kalau kita tahu dan ini bos bandar apa misalnya bandar judi, tidak apa tempat bisnis yang haram, misalnya punya pabrik miras. Dia nyumbang, nah jelas. Jangan kita terima, jangan kita makan. Tapi kalau seumpama kita jelas dia ini punya pabrik apa yang biasa dijual, pabrik beras, pabrik minyak yang biasa kita konsumsi hari-harian kita, pabrik gandum dan lain sebagainya. Bagaimana kita nerimanya? Boleh baik. Kita nerimanya. Kita makan, boleh baik kita makan, tidak kasih larangan.
untuk memakan, menerima dan juga memakan pemberian-pemberian mereka. Nah, kalau untuk pahalanya pasti mereka tidak pahalanya karena mereka bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Itu sekian. Selanjutnya kami mohonkan untuk Ustadz menutup acara ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina waghfir lahum warhamhum rahmatan 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Syukron jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya akan ada ceramah menjelang berbuka nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Abdul Amri Siregar MAG, dan ceramah ba'da sholat subuh besok yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji John Supriyanto MA. Saya Muammar Wiraksana dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, atas nama kru YMA TV mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi